آیا نمبر 21. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا. ایزا کیا ہے؟ ظرف جمع ہے، جب، اس وقت جب، اور جب ازخنا کا یہ کیا ہے روٹ ورڈ؟ ذاخا یذوقو، چکھنا. اردو میں بھی بولتے ہیں نا، ذائقہ بولتے ہیں، ذرا ہمیں اسپیلنگ چینج کر لیں. ذاخا یذوقو، چکھنا، مزہ چکھنا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ازخنا، جب ہم چکھائیں گے الناس لوگوں کو رحمتن من بعدی ضراء، جب کوئی تکلیف ہمیں لوگوں کو پہنچاتی. اللہ کہہ رہا ہے انسانی فطرت کیسی ہے، جب کوئی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو انہیں اس کے بعد ذرا مزہ چکاتی ہیں اللہ رحمت کا، تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتا ہے. پہلے کیا کرتی ہے انسان کو مصیبت ہوئی تو ایک نفسانی کیفیت، ایک نفسیاتی یہ بیان کر رہا ہے اللہ انسانوں کی. جب کوئی مصیبت انسان پر آتی ہے تو کیا کرتا ہے انسان نے؟ رات دن دعا کرتا ہے، کھڑے اٹھے بیٹھے تہجد گزار، پنجگانہ نمازی، پورے نوافل ادا کرنا شروع کر لیتا ہے، دعا کرنے لگ جاتا ہے. ساری یہ یاد آ جاتی ہے اسے، نہیں سارے تسبیحات یاد آ جاتی ہیں، سارے نمازوں میں آ جاتا ہے، مست و مگن ہو جاتا ہے. کئی کو پوچھنے لگتا ہے اللہ سے، اللہ یہ تکلیف جو ہے یہ دور فرما دے، یا میری یہ مراد جو ہے وہ تو برلا دے. دعا کرنے کے واسطے اللہ سے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد، مصیبت میں بہت یاد کرتی، اب انہیں اللہ ذرا رحمت دے ڈالتا ہے، ان کی مصیبت دور کر ڈالتا ہے، تو جب انہیں اچھی حالت آ جاتی ہے تو رحمت کا مزہ چکاتے ہیں، تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. چال بازیاں کیا ورڈ ہے یہ جو شرارتیں کرتی ہے بعد میں بھول جاتی ہیں. چال بازیاں میں میرے نوٹنگ سے بولتی ہوں آپ کو. یہ ایک وقت کیا ہوا تھا، ایک قحط آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ایک قحط آیا تھا جو بہت زیادہ تکلیف دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور گزارش کرتے کہ یہ ختم ہو گیا تو ہمیں اللہ کی طرف ہو جاتی ہیں، پکے مسلمان ہو جاتی ہیں. پھر وہ ہو گیا، لیکن پھر ان کی یہ تو نہیں گئی، ان کی چال بازیاں، ان کی شرارتیں تو نہیں گئی. اس کی طرف اشارہ ہے. یہ کس میں ہے؟ یہ اس کا ذکر وہ کس میں آیا؟ اس کا ذکر یہ قحط کا ذکر آیا ہے، بہت زبردست قحط آیا تھا. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم نشانی آخر کس منہ سے مانگتے ہو. نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نشانی، اور یہ جو اسلام آیا ہے اس کے متعلق صحیح ہے یہ مذہب، تو اس کی کوئی نشانی بتاؤ اس کی. تو یہ جو پوچھ رہے تم کس منہ سے پوچھ رہے ہو. ابھی جو قحط تم پر گزر چکا ہے اس میں تم اپنے ان معبودوں سے مایوس ہو گئے تھے، معبودوں کو پکارتے تھے، معبود کوئی نہیں کر سکے، کچھ نہیں کر سکے، تمہیں اس قحط سے بچا نہیں سکے، مر رہے تھے تم، بھوکوں مر رہے تھے. جنہیں تم نے اللہ کے ہاں اپنا سفارشی ٹھہرا رکھا تھا وہ تو سفارش نہیں کر سکے، اللہ ان کی سفارش قبول نہیں کریا. وہ کیا معبودان ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جن کے متعلق کہا کرتے تھے کہ فلاں آستانے کی نیاز بہت کاریگر ہے، وہاں گئے تو ہماری مراد پوری ہو جاتی ہے، اور فلاں درگاہ پر چڑھاوا چڑھانے کی دیر کہ مراد بھر آتی ہے. یہ تم جو بھی کہہ رہے تھے تم نے دیکھ لیا کہ نہ ان نام نہاد خداؤں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ قحط تو نہیں جا سکیا. آخر کار تمہیں جا کر دعا اللہ سے ہی کرے. وہ میدان میں آئے، سب مانگے تو اللہ نے اس کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تم نے درخواست کی، تمہارے نبی نے بھی تمہارے واسطے دعا کی، تو تمہیں معلوم ہو گیا. اور سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے یہ تمہیں پتا چل گیا. اسی وجہ سے تو آخر کار تم اللہ ہی سے دعائیں مانگنے لگے تھے. اب جو ختم ہو گیا تو پھر تمہاری پرانی روش پر آ گئے. کیا یہ کافی نشانی نہ تھی کہ تمہیں اس تعلیم کے برحق ہونے کا یقین آ جاتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں؟ مگر اس نشانی کو دیکھ کر تم نے کیا کیا؟ جو ہی قحط دور ہوا اور اللہ کی رحمت ہو گئی، بارش برس گیا، تمہاری مصیبت پریشانی دور ہو گئی، تو کیا کرے تمہیں پھر؟ تمہاری الٹی اس پر
तावीलें बनाने लगे, चालबाजियां करने लगे, तौजीहें तावीलें बनाने लगे। क्या तावीलें बनाने लगे? कहा जाता है, रिवायतों में आता है कि ये ऐसा कहत, ऐसी तकलीफें हमें हमारे आबा व अजदाद को भी आती थी, 50 साल पहले भी आया था वो एक कहत, उससे पहले भी आया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से 50 दिन पहले कुछ आया था, 1.5 महीना पहले कुछ आया था। तो वो आया था ना, उस वक्त भी आया था ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से पहले भी आया था ना। तो ये कोई नई बात तो नहीं है। तब भी खत्म हुए थे, बहुत से आदमी मरे थे, उसके बाद अच्छा हो गया था। ऐसा ही है, ये ऐसा दौर गुजर रहा है, आ रहा है। वक़ाहत भी आता है, अच्छे दिन भी आती हैं, बुरे दिन भी आते हैं। ये गर्दिश अय्याम है, ये कोई उनकी तरफ से नहीं है या अल्लाह की मेहरबानी नहीं, ये नहीं। तावीलें तौजीहें बनाने लगे और फिर अपने वो मुशरिकाना हरकतों पर ही इक्तफा करने लगे, उसी की तरफ फिर जाने लगे। तो अल्लाह कह रहा है कि इन लोगों की हालत ही यही है। इन लोगों का हाल ये है कि मुसीबत के बाद जब उन्हें रहमत हमें देते हैं, अपनी रहमत उन पर नाजिल करते हैं, तो फौरन ही वो हमारी निशानियों के मामले में ऐसे हरकतें करने लग जाती हैं, फिर मुशरिकों की तरफ ही जाती। वो हमने कहा था, वो हमने की थी, उसकी वजह से आ गया। किसी आस्थाने की बात करती या कोई देवता देवी की बात करती, तो इसी रविश पर फिर वापस आ जाती। इनसे कहो कि अल्लाह अपनी चाल में तुमसे ज्यादा तेज है, उसके फरिश्ते तुम्हारी सब मक्कारियों को कलम बंद कर रहे हैं। यानी पूरा चल रहा है ना, ये जो भी एंट्रीज हो रहे हैं, हमारे सारे करतूतों के एंट्रीज हो रहे हैं। अब ये देखिए, वैजा अजखना नासा, और जब हम अजखना चखाए अन्नास लोगों को, रहमतम मिम बादी, वो मिमबादी दर्रा, दर्रा बोले तो तकलीफ, तकलीफ। हम जब उनको छुई तकलीफ, तकलीफ छूने के बाद जब उन्होंने ये करती हैं, दुआएं करती हैं, ये करती हैं, जब अल्लाह की रहमत बरसती है, ईजा उस वक्त लहुम उनके लिए मकरुन, जल्द ही ये किस में आ जाती, हीले बहाने में आ जाती, आयातिना हमारी आयात के साथ आयत क्या करने लगती, फिर किले अपनी बना। पुरानी रविश पर आ जाती कि ये चलता है भाई, हमारे आबा व अजदाद पर भी आता था, कभी खात होता है, कभी अच्छी जिंदगी होती है, ये चल रहा है, ये जमाने की गर्दिश है, ये कोई अल्लाह का ये नहीं है, या कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नहीं है, बस ये चल रहा है ऐसा ही, जैसा जमाना चल रहा है। तो अल्लाह कह रहा है, आपको, आपसे कह रहा है अल्लाह, कुलिल्लाहु, कह दे उनसे, असरऊ, सबसे जल्द, मकरन खुफिया तदबीर, इन्ना रसुलना, बेशक हमारे फरिश्ते, रसूल किसे बोल रही है, रसूलों को नहीं बोल रही, फरिश्ते को बोल रहे, हमारे फरिश्ते, यकतुबूना, वो लिखते हैं, मा तम कुरून, जो तुम मकर कर किले रहे हो, मकर जालसाजी फरेब, यानी ये जो भी चाल कर रहे हो तुम, चालें चल रहे हो, इसको हमारे फरिश्ते लिख रहे हैं। असरो बोले तो सुरत के साथ, जल्दी, यानी जैसे ही तुम्हारी ये सरजद हो रही है, तुम्हारे से गलती सरजद हो रही है, हमारे फरिश्ते कोई चूके बगैर लिख रहे हैं। नोट कर ले रही। तो इसका मजा तुम्हें कब मिलता है, आखिरत में। तो कहा जा रहा है कि लोग ऐसे हैं, इनकी फितरत ऐसी है, इनके साथ कितना ही अच्छा किया जाए तो इन्हें भूल जाती, फिर अपनी मकरो फरेब पर आ जाती, फिर अपनी ये पुरानी रविश मुशरिकाना हरकतों पर आ जाती, अपने माबूदों को या दरगाहों को या आस्थानों को, उसी का गुण गाने लग जाती हैं, अल्लाह के ये जो शुक्र एहसान को भूल जाती हैं। ये रविश है इंसानों की नफ्सियाती कैफियत बयान करा है। ऐसे ही है ना, जाकर कहाँ कहाँ जाती हैं, अब उसकी ही गुण गाती हैं, वो उसकी वजह से हो गया, यहाँ गई थी उसकी वजह से हो गया, बहुत अच्छा हो गया, और दूसरों को भी तरकीब देती, देखो वो हम फलां के पास गए तो जल्दी हो जाता है काम, बहुत जल्दी हो जाता है, मुराद बराती है, और फलां करने गए तो जल्दी तुम्हारा काम बन जाता है। ये सारे जो भी ये हरकत है, ये जो कर रही, उस वक्त भी चल रहे थे, अब आज भी चल रहे हैं। तो आज इंसान ने इतना दीन आने के बाद क्या फायदा हुआ, आज भी अगर शिर्क में कुफ्र में मुब्तला रहे तो दीन का इतना काम हो रहा है, कुरान आ गया है, कुरान में इतनी आयत हैं जो अल्लाह ही की वहदानियत पर जोर दे रही, पुरजोर हकीकत बयान कर रही अल्लाह की वहदानियत का, और नफी कर रही शिर्क की। तो भी अगर नहीं संभले तो अब क्या है दूसरा, क़यामत का इंतजार।
वो जो इससे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले की आयत में बोले, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, तुम भी इंतजार करो। अब वो वक्त आ गया, फिर जहन्नम में जाना है। अल्लाह से ये जो परस्ते बस पुस्तती है, उसका जवाब देना, 3 सवालों का जवाब दिए बगैर तो कोई हल नहीं सकता अपनी जगह से। हमारा काम हमें करते जाना है, हमारा काम तो करना। अब ये लोग कितना ही हम ना प्रोटेस्ट करें, माने नहीं बात, खिलाफ वर्जी करें, इख्तिलाफ करें, या मजाक उड़ाएं, ठट्टा उड़ाएं, जो भी करें, लेकिन अपना काम तो कर गुजरना, क्योंकि जवाब तो देना है। क्या आयत है वो? सूरह तकासुर की, लतुसअलुन्ना हाँ, यौमइज़िन अनिन नईम। अनिल नहीं। हमें जो कुछ भी दिया गया है, उसे कैसा इस्तेमाल करे, कैसा बरोकार लाए, हाउ डिड यू यूटिलाइज दैट, यूटिलिटी कैसी हुई। इतने चीजें दिया था ना, दिल दिया था, दिमाग दिया था, सोचने की कैपेसिटी दिया था, दौलत भी दिया था, सेहत तंदुरुस्ती भी दिया था, देखने की भी कैपेसिटी, सुनने की भी कैपेसिटी, औलाद भी थी, उसको क्या बनाया? जहन्नम में ले जाने वाली, नहीं जन्नत में ले जाने वाली। उसको सिखाया, क्या सिखाया? दुनिया सिखाई ही नहीं, आखिरत की भी कोई तालीम दी? ये सारी चीजों का हिसाब किताब होगा, उसका भी जवाब हमें देना है, उसके वास्ते तैयार होना है।